afternoon, everyone. We, the students of the 10th grade Economics 3 target group, are presenting to you today our project, working of the unsolved mysteries of the world, and which to you the process an effective and engaging journey of discoveries. From the dawn of civilization, humanity has searched for answers to the unseen, unexplained, and unknown across continents and centuries. Certain questions have resisted logic, science, and hype itself. Ancient trees with no clear builders, vanished civilizations, cryptic messages, unexplained phenomena, and secret buried divided history continue to challenge our understanding of the world. Անհետ լակում ունեցող բնագույն կառույցները, անհետացած քաղաքակրթությունները, խորհրդավոր գրությունները, տարօրինակ երևույթները և պատմության ոգում թաքնված գաղտնիքները մինչ օրս հանելիք են մարդկության համար։ The world unsolved mysteries invites you to a journey beyond certainty. This book explores enigmas that have puzzled scientists, historians, and curious minds alike. It doesn't promote definitive answers, but open doors to wonder, imagination, and deeper questions about knowledge and human curiosity. Աշխարհի չբացահայտված առողջվածները հրավիրում են ընթերցողին խորհրդավոր աշխարհ։ Այն ուսումնասիրում են գաղտնիքները, որոնք հարյուրամյակներ շարունակ միավորել են գիտնականներին, պատմաբաններին և հետաքրքրաշարժ միտքը։ Այն չի խոստանում վերջնական պատասխաններ, այլ բացում է դռները դեպի զարմանք, երևակայություն և ավելի խորը հասկացություն իրականության և կյանքի մասին։ Within these pages, mystery is not a problem to be solved, but a gateway to exploration. Some secrets may one day be revealed, others may remain beyond our grasp. Այս էջում առանցված խնդիր չէ, որ պետք է լուծել, այդ ճանապարհ ուսումնասիրելու և բացահայտելու։ Որոշ գաղտնիքներ գուցե մի օր բացահայտվեն, որոշներն էլ կմնան չբացահայտված, սակայն հենց այս անորոշությունն է, որ մարդկային միտքը մղում է դեպի անսպառ որոնելու ցանկությունը։ The black holes. When a person gazes at the night sky, the universe may appear cold and silent, yet in its depth it is often so powerful that it can absorb space and time itself. Մարդու աչքի համար գիշերային եզերքը թվում է խաղաղ և հանգիստ, սակայն իր խորքերում գոյություն ունեն օբյեկտներ այնքան հզոր, որ կարող են աղավաղել տարածությունը ժամանակն ինքնին։ A black hole is a region of space-time with a gravitational field so intense that nothing, not even light, can escape from it. Սա խորհրդը տարածության ժամանակի այն հատվածն է, որն ունի գրավիտացիոն ուժեղ դաշտ, որը չի թողնում դուրս գալ այնտեղից, նույնիսկ լույսին։ The boundary that separates the black hole from the rest of the universe is called event horizon. Այն հատվածը, որը բաժանում է եզերքը սև խորհրդի եզերքի մյուս հատվածից, կոչվում է իրադարձությունների հորիզոն։ As the indefinite stage of star evolution, where the nuclear fusion process in their course comes to an end, if nothing can help it, a black hole is formed. Երբ որ աստղի ներսում նուկլեար վարելիքն սպառվում է և աստղի միջուկը փլուզվում է, եթե ոչինչ չի կարող կանգնեցնել այդ գործընթացը, ստեղծվում է սև խորհուրդ։ We still don't know exactly what it is between black holes, but according to our calculations, its curvature and reaches an infinite value. Մենք դեռ չգիտենք թե ինչ է գտնվում սև խորհուրդների մեջ, բայց ըստ մեր հաշվարկների այն աղավաղում է և հասնում անվերջության։ The Voynich manuscript, one of the world's most mysterious books. The Voynich manuscript is a handwritten book from the 15th century, written in a completely unknown language or secret and complete with strange, unidentified illustrations. It is considered one of the greatest unsolved mysteries in modern history and science. For over 100 years, no one has been able to read or fully understand its contents. There are images showing the book's appearance and overlook. The manuscript is written in an unknown script with flowing cursive-like characters. Voynichի ձեռագիրը աշխարհի ամենախորհրդավոր գրքերից մեկը։ Voynich-ի ձեռագիրը 15-րդ դարի ձեռագիր գիրք է, որը գրված է լիովին անհայտ լեզվով և գաղտնագրերով և մի տարօրինակ չբացահայտված առեղծվածներով։ Այն համարվում է ժամանակակից պատմության և գիտության ամենամեծ առեղծվածներից մեկը, քանի որ ավելի քան 100 տարի ոչ ոք չի կարողացել կարդալ կամ լիովին հասկանալ այն։ Basic facts discovery in 1920, bookseller Wilfrid Voynich found the manuscript in an old Italian monastery. It has been named after him ever since. Asia radiocarbon dating has confirmed that the value
3438. Current location, it is kept at Yale University in United States in Bailey Creer Book and Manuscript Library. The manuscript is divided into several distinct sections with very different illustrations. The botanical section, the largest part strange plants that do not match any known space in nature. Some look partially real, but rose flowers and leaves are mixed in unusual ways. Astronomical section, diagrams of sun, moon, stars, zodiac signs, and mysterious circular charts. Biological section, naked female figures in strange bands connected by tubes and pipes, possibly related to health, medicine, or alchemy. Գիրքը բաժանված է մի քանի մասերի տարբեր նկարազարդումներով։ Բուսաբանական բաժինը, ամենամեծ բաժինը տարօրինակ բույս է, որոնք չեն համապատասխանում ոչ մի իրական բույսի։ Ոմանք նման են իրական բույսերի, բայց արմատները, ծաղիկները և տերևները խաղն են։ Աստղագիտական բաժին, արև, լուսին, աստղեր, կենդանակերպի նշաններ և տարօրինակ դիագրամներ։ Կենսաբանական բաժին, մեր կանեք տարօրինակ բաղնիքներում խողովակներով կապված հնարավոր է առնչվում է առողջությանը կամ ալքիմիային։ The Varnish manuscript remains one of the most fascinating unsolved mysteries in the world. It shows how much we still don't know about our past, even with modern technology. It continues to inspire scientists, readers, artists, and everyone who loves real-life mysteries. Voynիչի ձեռագիրը մնում է բացառիկ առեղծված, որը ցույց է տալիս, թե որքան բան դեռ անհայտ է մեր անցյալի մասին, այն ոգեշնչում է գիտնականներին, գրողներին և բոլորին, ովքեր սիրում են առեղծվածներ։ The Mystery of Stone Age. The Mystery of Stone Age, thousands of years ago, an ancient civilization reversed the cycle of huge, roughly rectangular stones in a park in what is now Wiltshire, England. Stonehenge, as it would come to be called, has been a mystery ever since. Building began on the site around 3100 BC and continued in phases up until around 1600 BC. No written records to explain how or why it was built. Հազարավոր տարիներ առաջ քաղաքակրթության մի հին վայրում, որը ներկայիս Անգլիայի Wiltshire անուն է, ստեղծվեց ուղղանկյուն քարից կազմված մի դաշտ, որը հետագայում անվանվեց Stonehenge, այն իր կառուցված պարից համարվում է առեղծված։ Կառուցումը սկսել է Քրիստոսից առաջ 3100 թվականին և փուլերով շարունակվել մինչև Քրիստոսից առաջ 1600 թվականները։ Չկան որևէ գրավոր աղբյուրներ բացահայտելու համար, թե ինչ նպատակով կամ ինչպես է այն կառուցվել։ The Bermuda Triangle. Introduction. There are many mysterious places in the world that have fascinated people for centuries. For example, the Bermuda Triangle is the most mystery area. Over the years, numerous legends, theories, and scientific explanations have been associated in this area, and many ships and airplanes were disappeared in this area. Bermudian երանգյունի շատ տարիներ մարդիկ հետազոտել են տարբեր միստիկ վայրեր, որոնցից մեկը Bermudian երանգյունն է, շատ թեորիաներ, գիտական բացատրություններ են պատտվել այս առողջային վայրերի շուրջ և շատ նաթիրներ համարվել են անհետացած հենց այս վայրում։ Location of the Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle is located in the western part of Atlantic Ocean and it is conventionally formed by three parts. Puerto Rico, the Bermuda Islands, and Miami in Florida. Bermuda երանգյունը Bermudian երանգյունի տեղակայված է Ատլանտյան օվկիանոսի արևմտյան հատվածում և այն պայմանականորեն կազմված է 3 մասերից՝ Ֆլորիդա թերակղզու, Մայամի քաղաքը, Puerto Rico և Bermudian կղզիները։ Mysterious incident. During the 20th century, there were many reports about disappearance of ships and airplanes. One of the most famous is Flight 19 in 1945. Հետաքրքիր վարկածները 20-րդ դարի ընթացքում գտվել են շատ վարկածներ, որոնց ինքնաթիռները հենց այստեղ են անհետանում, և դրանցից ամենահայտնին թռիչք 19-ն է 1945 թվականին։ Popular theories. There are many theories about the Bermuda Triangle. Some people believe that supernatural forces or extraterrestrial activity are responsible for the disappearances. However, there are also scientific explanations. For example, strong magnetic fields, pollution, human error navigation, or sudden storms. Նաև գիտական բացատրություններ, օրինակ ուժեղ մագնիսական դաշտը, մարդկության սխալներ նավակցության և օդագնացության ընթացքում։ The conclusion. The Bermuda Triangle reminds us that nature holds many secrets. Վերջաբար, Bermudian երանգյունին մեզ հիշեցնում է, որ բնությունը տանում
was erased from the map of the world. Սա հին լեգենդների մեջ կա մեկը, որը կարծես լուծված լինի առասպելի և իրականության միջև։ Դարաշարունակ այն խթանել է մարդկանց երևակայությունը, գրավել իր խորհրդավորությամբ և ստիպել հարցնել, թե գոյություն է ունեցել արդյոք այդ գեղեցիկ քաղաքը, թե ընդամենը գեղեցիկ հետիատր, թե երբևէ իսկապես գոյություն է ունեցել քաղաք, որը դժվել է երկրի քարտեզից։ This is the story of Lost City of Atlantis. Սա կորած քաղաք Ատլանտիդայի պատմություն է։ Այն առաջին անգամ հայտնվում է Պլատոնի աշխատություններում. It first appears in works of Plato around 360 BC. Plato wrote that Atlantis was located beyond pillars of oracles, an expression that usually associated with Strait Gibraltar, which connects Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. Պլատոնը գրում էր, որ Ատլանտիդան գտնվում էր Հերակլեսի սյուներից այն կողմ, արտահայտություն, որի հիմնականում ասոցացվում էր միջև Ճակայի նեղուցի հետ, որը միավորում է միջերկրական ծովը Ատլանտյան օվկիանոսի հետ։ According to our only source, the rulers of Atlantis descended from the sea god Poseidon, and his people lived under rules that emphasized justice, forbidding poverty and oppressive wealth. Ըստ մեր միակ աղբյուրի Ատլանտիդայի թագավորները սկիզբ էին առնում ծովի աստված Պոսեյդոնի տոհմից և իրենց մարդիկ ապրում էին օրենքներով, որոնք ընդգծում էին արդարությունը, արգելելով աղքատությունը և չափազանց հարստությունը։ There are many theories about this mysterious city, but I will briefly introduce one of the most well-known and widely discussed ideas. Այս խորհրդավոր քաղաքի մասին գոյություն ունեն տարբեր տեղեկություններ և լեգենդներ, սակայն ես կարճ կներկայացնեմ ամենատարածվածներից մեկը։ According to our own source, it links Atlantis to the Minoan civilization, maybe ըստ միակ աղբյուրի այն տանում Ատլանտիդան հիմնական քաղաքակրթության։ The civilization had achieved great success in many fields such as metalworking, shipbuilding, architecture and engineering. Ըստ մեր միակ աղբյուրի մինական քաղաքակրթությունը հասել է բազմազան հաջողությունների, ինչպիսիք են ճարտարագիտությունը, ճարտարապետությունը, մետաղագործությունը և նավաշինությունը. But after all, Minoan culture suffered catastrophic decline, possibly caused by volcanic eruption on Iceland there. Բայց ըստ աղբյուրների մինական քաղաքակրթությունը ապրեց թերակղզում տեղի ունեցած հրաբխային շայթումից. Despite many theories and discovered of submerged cities and structures around the world, the lost city of Atlantis remains a mystery with no final answer. Չնայած շատ հայտնված աշխարհի տարբեր վայրերում հայտնաբերված ջրալած քաղաքների, Ատլանտիդայի կորած քաղաք Ատլանտիդայի պատմությունը մնում է առանցված առանց վերջնական պատասխանի։ In March 2025, an Italian team said they found structures under the Giza plateau. They used the method called stratigraphy. They called it the Giant Underground City. The news spread very fast online. Երկրորդ թվականի մարտին իտալական մի խումբ ասաց, որ Գիզայի սարահարթի տակ կարողացել են գտել, նրանք օգտագործել են սոմտոմոգրաֆիա կոչվող մեթոդը, նրանք դա անվանել են հսկայական ստորգետնյա քաղաք, որը շատ արագ տարածվեց համացանցում. But most scientists did not agree with this idea. The team talked about ships, tears, and fake rooms. They said this might connect the primes of Khufu, Khafra, and Mahura. Բայց գիտնականների մեծ մասը չհամաձայնվեց այս մտքի հետ։ Խումբը խոսեց լիսերների, սանդուղքների և մեծ սենյակների մասին։ Նրանք ասացին, որ դրանք կարող են կապել Քեոպսի, Քավրեի և Մանգորեի բուրգերը։ Some even said the structures could be 38,000 years old. Experts said technology cannot go that deep and there is no real proof, so the underground city is still not proven and is likely exaggerated. Բայց որոշների նույնիսկ ասացին, որ այդ կառույցները կարող են լինել 38,000 տարվա հնություն, մասնագետները ասացին, որ տեխնոլոգիան չի կարող այդքան խորը հասնել և չկա իրական ապացույց, այդ պատճառով ստորգետնյա քաղաքը դեռ ապացուցված չէ և հավանաբար չափազանցված է։ Mystery of Zoras Kare. Zoras Kare translates to majestic stones, also known as Karamun. The ancient site is located in the highland of Armenian Sionic region near the town of Sisian. The famous site in England is often called Armenian Stonehenge. More than 80 of the stones are adorned with small holes derived from various angles. These enigmatic perforations may have been used to observe the sky. They are also the reason behind the name Karamun, which comes from the roots kar or rock and hut or sound. When the wind blows for the walls, it makes whistling noise. In 1980s, after her astronomical society
site is most likely to study the sky. In 2001, the Professor Bukarev, the president of the Eurasian Astronomical Society, discovered Zoratskaya unique periscope stone, and it's theory that it was operated as one of the oldest observations. While we may never know the true purpose of the site, but the mystery surrounding it only increases its appeal. While we cannot enter Karamunj after hours, enjoy the surrounding area and observe the sky for yourself. Zoratskարերի առանցվածը Zoratskարը թարգմանվում է որպես կախարդական քարեր, անվանումը հայտնի է որպես քարամունջ, այն գտնվում է Սյունիք քաղաքում, հայտնի վայրը Անգլիայում հաճախ անվանում են հայկական Stone Age, ավելի քան 80 քարերի վրա կան անցքեր, որոնք ըստ հետազոտությունների օգտագործվել են երկնքի ուսումնասիրությունների համար։ 1980 թվականին իր հետազոտություններից հետո Էդմոպարսենեն եկավ այն եզրահանգմանը, որ տարածքը եղել է երկնքի ուսումնասիրման համար վայր։ 2001 թվականին պրոֆեսոր Բոկարևը նույնպես եկավ այդ եզրահանգմանը, որ տարածքը եղել է աշխարհի ամենահին ասալիտարաններից մեկը։ Ըստ աղբյուրների տարածքը եղել է նաև գերեզմանատուն, մեծ քարերի վրա կան նաև պատկերներ, որոնք հիշեցնում են այլմոլորակայիններին։ Սակայն մենք չենք կարող երեկոյան ժամերին ներխուժել քարամունջ, բայց այս տարածքը աստղադիտման համար լավագույն վայրերից մեկն է համարվում։ 2025 we repeat drones. In 2025, people in America saw unknown drones. These drones often appeared at night and flew in groups. People were scared and thought that they might be dangerous. And the government started to investigate thousands of reports. In most cases, they were just normal hobbies, but a few cases stay unexplained, but there was no proof of enemy attack. They showed that the country is not well protected from drones. Now America is planning new rules and better drone defense systems. It is important to check every fact and story and not believe every story. 2020 թվականին Ամերիկայում շատ մարդիկ նկատում են անհետաձգման դրոններ եւ կարծում են, որ դրանք կարող են լինել վտանգավոր եւ կառավարությունը հետազոտում է տարբեր դեպքեր եւ շատ դեպքերում դրանք լինում են կամ սովորական հոբիներ կամ էլ ինքնաթիռներ եւ այսպիսով մեզ ցույց է տալիս, որ Ամերիկան լավ պաշտպանված չէ դրոններից։ Ամերիկան ավելի լավ դրոնների դեմ պաշտպանության համակարգեր է կիրառում եւ կարեւոր է ստուգել փաստերը եւ բացությունները եւ չհավատալ ամեն կյանք պատմություն։ Արդյունքում ձեզ եք ներկայացնում մեր նախագծային աշխատանքի պրոդուկտը, գիրքը, որտեղ զետեղված է ողջ տեղեկությունը, որը այսօր սայտաշարի միջոցով ներկայացրեցինք ձեզ։ Հույս ունենք այլ ևս կոգեշնչի մյուս սովորողներին ստեղծել նմանօրինակ աշխատանքներ, ինչպես մենք էինք ոգեշնչվել նախորդ 10-րդցիների ստեղծած գրքերից։ Գիրքը սիրով կհասնենք գրադարան։ Մոտ ամենապես նույն թեմաներ, բայց դուք այդքան դինամիկ ձևով ներկայացրեցիք, մենք նույնիսկ չհասցրինք ծրագրել շատ ապրեք, շատ շնորհակալություն։ Շատ լավ է, շատ լավ պատրաստել եք, մեծ աշխատանք եք արել, ինքեզ հաշիվների մեջ շնորհակալություն, միշտ պատրաստանաց, ամեն ինչ տեղի երեխեքին հուսով ենք կարողացնում եք ձեզ գոհացնել։ Ես որպես ուսուցիչ ասեմ, դե 10-րդ դասարանեն աշխատելու տեղ շատ ունենք, բայց ես իրենց ընթացիկ ասել եմ, 10-րդ դասարանում դեր քերականությանը լավ չտիրապետելով այսքան բանավոր անգլերեն խոսք ասելը, ուղղակի յուրաքանչյուր վստահ իրենք են իրենց լավ ուզում, որոտար լեզվով այսքան հսկայական ծավալով մենք կարողացան ներկայացնել, ուրեմն ինքը այնքան շատ էր, իրենք լրացուցիչ էր դեռ գիտեն բանավոր խոսքը։ Ուղղակի ես որ ասել եմ, պետք է մի 45 մինուտ տեղավորվեք, դուք իրենց խոսքի արագությունը արդեն հասկացաք, որ մաքսիմալ փորձում եք որքան ժամանակի մեջ տեղավորվեք, ու աղջիկների խմբի հետ եմ աշխատել, ամեն աղջիկ չի որ պատտաճանաչա, ուրախ եմ ձեզ հետ աշխատելու համար։ Ապրեք շատ։